6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी, और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं, और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the
vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है।
ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been
welcome universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adaraniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. Thank you, sir. Hello.
it's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank Navigation, Guidance and Control team, Propulsion team, Sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area
the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission. हुआ वार्म रिसर्च नहीं कर सकते, तो ये एक हमारा गेम चेंजर होगा एंड फ्यूचर स्पेस रिसर्च के लिए एक नया प्रेरणा एंड एक नया डायरेक्शन देगा. सर intended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly. નમસ્કાર. તો ભારતે અંતરિક્ષમાં ઇતિહાસ રચી દીધો છે. ચંદ્રયાન 3 વિક્રમ લેન્ડર સફળતાપૂર્વક ચંદ્ર પર લેન્ડ થઈ ગયું છે, પણ સાઉથ પોલમાં, જ્યાં હજુ સુધી કોઈ પણ દેશ નથી પહોંચી શક્યો. અને આના માટે તાળીઓના આ ગડગડાટ સાથે એ ટીમને આપણે સન્માન આપીએ, જે કેટલાય દિવસોથી આ જે પ્રક્રિયા છે તેની સાથે જોડાયેલા હતા અને હજુ પણ તે આની સાથે જોડાયેલા રહેશે અને એક એક માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડશે. એટલે આપણને ચોક્કસથી ગર્વ છે એ ટીમ ઉપર, જે ટીમે આ સફળતાપૂર્વક ચંદ્રયાન 3ના વિક્રમ લેન્ડરને ચંદ્ર ઉપર લેન્ડ કરાવ્યું છે. આમ તો ચંદ્ર ઉપર અત્યાર સુધી 4 દેશ પહોંચી ચૂક્યા છે, પરંતુ સાઉથ પોલ
એક ખાસ જગ્યા છે જ્યાં હજુ સુધી કોઈ દેશ પહોંચી શક્યો નથી, પણ હા, ભારતે એ કામ કરી બતાવ્યું છે. એ ટીમ એમની આપણે કહી શકીએ, કારણ કે એમણે આ સફળતાપૂર્વક ચંદ્ર ઉપર લેન્ડ કરાવ્યું છે. આ જ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું અને આપણી સાથે કેટલાક ખાસ મહાનુભાવ જોડાયેલા છે. KR ચૌધરી, જે સાયન્સ કોલમિસ્ટ છે ગુજરાત સમાચારના, દક્ષેશભાઈ પાઠક આપણી સાથે છે, ગુજરાત સમાચારના વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, ચિંતન ભટ્ટ, જે ઇસરોના પૂર્વ વૈજ્ઞાનિક છે, અને આ સાથે ઓનલાઈન આપણી સાથે થોડીક ક્ષણોમાં જોડાશે નરોત્તમ સાહુ, જે પણ વૈજ્ઞાનિક છે. આપણે સૌથી પહેલા તો મારી મેં ખુશી તો બતાવી દીધી, ભારતવાસીઓની ખુશી પણ તમને ખબર જ છે કે અત્યારે કેટલા ખુશ છે, કેટલો ઉત્સાહ છે આ સફળતાપૂર્વક જે લેન્ડ થયું છે એના કારણે. ચૌધરી સર, સૌથી પહેલા તમારી લાગણી કે સફળતાપૂર્વક જે આપણે લેન્ડ કર્યું છે ચંદ્રયાન, અને એ પણ સાઉથ પોલમાં. આજનો દિવસ કહીએ કે આપણા ત્યાં અત્યારે સૂર્યાસ્ત થઈ રહ્યો છે, પણ ચંદ્ર ઉપર નવો સૂર્યોદય થયો છે, જેને ભારત માટે એક નવો સૂર્યોદય કર્યો છે કે અંતરિક્ષ ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ લખાયું છે. જ્યારે એપોલો 11 ઉતર્યું ત્યારે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગે લેન્ડર ઉતર્યું ત્યારે એને કીધું હતું કે ધ ઈગલ હેઝ લેન્ડેડ. આ ક્ષણે આપણે કહી શકીશું કે ધ લાયન હેઝ લેન્ડેડ ઓન ધ મૂન. એટલે ઇન્ડિયા એક લાયન તરીકે ત્યાં આગળ લેન્ડ કરી ચૂક્યું છે, અને આપણા માટે બહુ ખુશીનો દિવસ છે. અને આનો આપણને ટેકનોલોજીકલ પણ ફાયદો થશે કે એના કારણે હવે આપણે ઈસરોને પણ ફાઇનાન્શિયલ ફાયદો થશે કે બીજા જે દેશ છે એમના સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરાવવા હશે તો આપણને એક ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ પણ આ રીતે મળી શકે તેમ છે. અને એક ભારતીય તરીકે મને ગર્વ છે કે આ અનોખી ઐતિહાસિક સુવર્ણ તક જે મને મળી તેનો હું સાક્ષી બન્યો. જી દક્ષેશભાઈ, કેટલીક ખુશીની ક્ષણ કહી શકાય. કેટલીક ઘટનાઓ હિના એવી હોય છે કે અગેન શબ્દો બહુ ઇમમટીરિયલ બની જાય છે જ્યારે ઘટના ઇમોર્ટલ હોય છે. બિલકુલ. એટલે આઈ હેવ નો વર્ડ્સ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધેટ. જેમ કે 1983 વર્લ્ડ કપમાં મોહિન્દર અમરનાથે માઇકલ હોલ્ડિંગને LBW કર્યો અને એની 10 મિનિટ પછી કપિલ દેવના હાથમાં કપ હતો. યુ ડોન્ટ હેવ વર્ડ્સ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધેટ. કેટલીક એટલે આઈ હેવ નો વર્ડ્સ બટ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ઇસરો ટીમ અને અદ્ભુત ટુ ધ નેશન. બે વસ્તુ આમાંથી, એક તો વડાપ્રધાનના વક્તવ્યમાંથી એક છેલ્લે એમણે જે કીધું, આઈ એમ ટેકિંગ ઇટ એઝ અ બેન્ચમાર્ક, કે એક શોર્ટ ટર્મ નિષ્ફળતાથી લાંબી સફળતાની શરૂઆત થાય છે. ધીસ વોઝ અ સબલાઇમ સ્ટેટમેન્ટ. કારણ કે 2019માં જે ફેલ ગયા હતા, 4 વર્ષ, અને એ કોઈ નાનો ખર્ચો નથી, 600-700 કરોડનો ખર્ચો હોય છે. એ પછી તમારે એક મૂકી દેવાનો વિચાર આવે, પણ એના બદલે પૂરી તાકાતથી, ડબલ તાકાતથી કામ કર્યું. ધીસ અ વેરી સ્ટ્રોંગ મેસેજ નોટ ઓનલી ટુ ધ સાયન્ટિસ્ટ, ટુ એવરી અચીવર્સ, બટ ટુ ધ વર્લ્ડ. અને બીજો એક મેસેજ આ ઘટનાએ દુનિયા માટે જે આપ્યો છે એ છે, વિજ્ઞાની તરીકે આ બંને એગ્રી થશે કે આ ઘટના પછી સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને સ્પેશિયલી સ્પેસ સાયન્સ આ ક્ષેત્રોમાં ભારતના યંગ એન્જિનિયર્સ અને સ્ટુડન્ટ્સને દુનિયા અત્યાર સુધી જે રીતે જોવાતા હતા એના કરતા અનેક ગણી વધારે રિસ્પેક્ટથી દુનિયા જોશે. આ બહુ મોટી ઘટના છે. અને ત્રીજું, લાસ્ટ, મને સૌથી વધારે જેસ્ચર ગમ્યું હોય તો ઇસરોના ચેરમેનનું, કે જેમણે પોતે હું કરું કે મેચ કર્યું ના એક પેલા લેક્ચર આપવાના બદલે મિશનના દરેકે દરેક પાસામાં જેની મહત્વની જવાબદારી હતી એવા તમામને, નોટ ઓનલી નેશનલ બટ આ ઘટના ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જોવાઈ રહી છે. બિલકુલ જોવાઈ રહી છે. એમણે 10 જણાને, 10 સાયન્ટિસ્ટને જે પ્રોમિનન્સ આપીને 10 ને સ્ટેજ આપ્યું, માઇક આપ્યું, આનું નામ ટીમ સ્પિરિટ કહેવાય. નો રીઝન વાય વી સક્સીડેડ. આનું નામ ક્રેડિટ આપી કહેવાય. અધરવાઇઝ મેં કર્યું જ થાય. બિલકુલ. બટ સર, આ ભારતે હવે અંતરિક્ષમાં પણ ઇતિહાસ રચી દીધો છે. એ પણ અત્યાર સુધી જો આપણે વાત કરીએ, 4 દેશ ચંદ્ર ઉપર પહોંચી ચૂક્યા છે, પરંતુ સાઉથ પોલ એક વિશેષ જગ્યા છે જ્યાં હજુ સુધી કોઈ પહોંચી શક્યું નથી, પરંતુ ભારતે એ કરી બતાવ્યું છે અને સફળતાપૂર્વક ત્યાં આપણે સ્થાન ઉપર લેન્ડ થયા છે. ખરી વાત છે. અને દક્ષેશભાઈ કહ્યું એમાં હું થોડુંક ઉમેરું છું કે જે આપણા યંગ એન્જિનિયર્સ છે, યુવા એન્જિનિયર્સ, યુવાધન છે, જે લોકો ઇસરોમાં કામ કરે છે ને, એમાંના મોટા ભાગના આપણા દેશમાં જ ભણેલા છે. એટલે અહીંયા એક એ પણ મેસેજ જાય છે કે તમે સારું ભણવા માટે કે સારું કરવા માટે તમારે વિદેશ જવાની જરૂર નથી. બીજી વસ્તુ છે કે વિદેશમાં ભણો તો જ તમે કંઈક એચીવ કરી શકો એવું પણ જરૂરી નથી. તમારા મનમાં તમારી પૂરી નિષ્ઠા હોય
તો તમે ગમે ત્યાં જઈને એચીવ કરી શકો છો. આ ઇસરોએ એક વખત નહીં, અનેક વખત આ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. અને આજે મને ખૂબ જ આનંદ છે અને મને એવો મોકો નથી અહીંયા કે હું ઊભો થઈને નાચવા માંડું. આ એ પરિસ્થિતિમાં છે. ઈસરો સાથે હું જોડાયેલો હતો એટલે મારા બ્લડમાં, મારા ડીએનએમાં ઈસરો ફરે છે અને એને લીધે ખૂબ જ મને અને મારા પૂરા કુટુંબને આનો ખૂબ જ આનંદ છે. જી સર, તમે જેટલા ઇમોશનલ થઈ ગયા છો એટલે કદાચ ભારતના તમામ લોકો અત્યારે ઇમોશનલ હશે. અમે લોકો પણ એટલા જ ઇમોશનલી છીએ, કારણ કે આ જે સિદ્ધિ ભારતે હાસિલ કરી છે એ બહુ મોટી સિદ્ધિ કહી શકાય. કારણ કે જે જગ્યા ઉપર આપણે પહોંચ્યા છે ત્યાં હજુ સુધી કોઈ પહોંચી શક્યું નથી ને જે મહેનત લાગતી હોય છે એ ખરેખર કાબિલે દાદ હોય છે. ચૌધરી સર, જે અત્યાર ટીમની આપણે વાત કરીએ કે કેટલા સમયથી આ લોકો આ પ્રક્રિયામાં જોડાતા હોય છે, કઈ રીતનાનું વર્કઆઉટ હોય છે એ લોકોને, અને અત્યારે પણ હવે જ્યારે લેન્ડ થઈ ગયું છે એ પછી પણ એ લોકો કઈ રીતે દેખરેખ રાખે છે અને એક એક માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડશે. અત્યારે આપણે લેન્ડ થઈ ગયા છે અને એના લેન્ડિંગના લગભગ 4 કલાક પછી આપણને રોવર્સને જે છે એના સિગ્નલ્સને મળવાના ચાલુ થઈ જશે ને એનું કામગીરી પણ ચાલુ થઈ જશે. જે આપણું પ્રજ્ઞાન રોવર છે એ તાની ભૂમિ ઉપરની જે રચના જે છે જમીન ઉપર, એનું બંધારણ કેવું છે, ત્યાંના ખડકોની રચના શું છે, એનું એક લેઝર ગાઈડેડ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એના દ્વારા આપણને એની માહિતી આપશે. બીજું જે ત્યાંની સેસ્મિક એક્ટિવિટી, એટલે કે ભૂકંપ જેવી આપણે પૃથ્વી ઉપર ભૂકંપ આવે છે એવી ત્યાં સેસ્મિક એક્ટિવિટી થતી હોય છે અને એની જે નાની નાની માઇનોર ધ્રુજારીઓથી માંડીને મોટી મોટી ધ્રુજારીઓ પણ નોંધીને એની ડિટેલ આપશે. તમને ત્યાં સુધી કહી શકાય કે જે રીતે આપણું વિક્રમ લેન્ડર ઉતર્યું એની ધ્રુજારી પર ત્યાં આગળ જો થઈ હોય તો એનું રેકોર્ડિંગ પણ આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટે કર્યું હશે. તો એ માહિતી પણ આપણને ત્યાંથી મળશે. અને એ સાથે જ લેન્ડરની અંદર 4 અલગ અલગ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ગોઠવેલા છે, એ પોતાનું કામ કરતા રહેશે અને એની માહિતી આપણને મળશે. પણ આ બધું જે ડેટા છે આવતા આપણી પાસે ખાસો ટાઈમ લાગશે, એનું એનાલિસિસ કરતા ટાઈમ લાગશે, એના પછી પરિણામો જે છે એને આવતા તો ખાસો ટાઈમ લાગશે. એટલે બધા જે ઉત્તેજનાથી જોઈ રહ્યા છે કે આવતીકાલે આપણને ચંદ્રની તસવીરો જોવા મળશે તો એવું શક્યતા બહુ ઓછી છે. પણ આપણે આપણું જે કામ કર્યું છે એના પરિણામ આપણને જરૂર નજીકના ભવિષ્યમાં જોવા મળે. પણ ચૌધરી સર, સાઉથ પોલની જો આપણે વાત કરીએ તો એવી અત્યાર સુધીની જે માહિતી સામે આવી છે કે એકદમ અંધારમય એ વિસ્તાર છે, ત્યાં તો પછી તસવીરો લેવી કે પછી ત્યાંનું આમ એ વિસ્તારમાં ફરવું અને તેનું ભ્રમણ કરવું અને માહિતી લેવી એ કેટલું અઘરું કહી શકાય. વાત કરીએ કે આપણે જે પૃથ્વી ઉપર દિવસ છે 24 કલાકનો છે, પણ ચંદ્રનો એક દિવસ છે 14 દિવસનો થાય છે. અને 23 ઓક્ટોબર આપણે 23 ઓગસ્ટ એટલા માટે પસંદ કરી છે કે ત્યાં સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે. એટલે હવે આજના જે 6 વાગ્યા પછી 14 દિવસ સુધી ત્યાં આગળ ફૂલ પ્રકાશ રહેવાનો છે અને આપણા બધા જ ઉપકરણોને પૂરતો પ્રકાશ મળશે, સોલાર પેનલને પૂરતો પ્રકાશ મળશે ને પૂરતો પ્રકાશની અંદર એ સારી તસવીરોને એ લઈને ડેટા આપણને મોકલશે. અચ્છા, બટ સર, વિક્રમ અને પ્રજ્ઞાન આ બંને કઈ રીતે કામ કરશે ત્યાં? વિક્રમ એ લેન્ડર છે જે એક જગ્યાએ સ્થિર રહેશે અને પ્રજ્ઞાન છે રોવર છે, ચાલન ગાડી છે જે થોડું આજુબાજુમાં ફરશે. અને કોમ્યુનિકેશનની દ્રષ્ટિએ આપણે જુઓ તો પ્રજ્ઞાન જે ચાલન ગાડી છે એ વિક્રમ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરશે અને વિક્રમ જે છે એ ઓર્બિટર સાથે અથવા તો લ્યુનાર મોડ્યુલ સાથે, એ બેમાંથી કોઈની સાથે. અહીંયા એક બીજી વસ્તુ તમને હું કહું કે ચંદ્રયાન 2 જેની આપણે પહેલા વાત કરી અને ઘણા લોકો કહે છે નિષ્ફળ ગયું, પણ એ જ ચંદ્રયાન 2 નું કક્ષીય યાન એટલે કે ઓર્બિટર આજે આપણે વાપરશું, કારણ કે આપણે એનાથી કોમ્યુનિકેટ કરશું. અને એટલા માટે જ ચંદ્રયાન 3 નો ખર્ચો ચંદ્રયાન 2 કરતા ઓછો હતો, કારણ કે એમાં એ વસ્તુ જ નહોતી, ઓર્બિટર જ નહોતું. એટલે આ અહીંયા આપણે ખર્ચો પણ બતાવ્યો છે અને એનો ઉપયોગ પણ કરશું. અહીંયા મારે એક વધારે પણ વાત કહેવાની છે કે આ જે સિગ્નલ્સ છે લગભગ 3 લાખ કિલોમીટર દૂરથી આપણને મળે છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે અહીંયા આટલા પાવરફુલ સિગ્નલ હોય તો પણ આપણે થોડાક દૂર જઈએ ટાવરથી તો મોબાઈલ મળતો નથી. તો આટલા દૂરથી આવતા સિગ્નલમાં ખૂબ નોઇઝ હોય છે, ઇટ ઇઝ વેરી નોઇઝી સિગ્નલ. એમાંથી ડેટા બહાર લેવો
એક ટાસ્ક છે. બીજી વસ્તુ છે કે આપણા જે કેમેરા છે એ હાઈ રેઝોલ્યુશન કેમેરા છે, એટલે એનો ડેટા પણ વધારે હોય, એટલે એમાંથી ડેટા મેળવવો એક મોટો ટાસ્ક છે. એના માટે સુપર કોમ્પ્યુટર જોઈએ. એને આ બધાની વ્યવસ્થા તો હોય જ છે, પણ એમાં ખૂબ ટાઈમ જાય છે. એટલે જેમ ચૌધરી સાહેબે કહ્યું એમ લગભગ 2 કે 3 મહિના પછી આપણે આ ડેટામાંથી કંઈક નિષ્કર્ષ કાઢી શકશું, અથવા તો આપણને જે જોઈએ છે એ વસ્તુ મળશે. આપણે ગાદલામાં સોય ખોવાઈ ગઈ હોય ને જેમ શોધી કાઢીએ એ રીતે આ શોધવાનું છે. આપણને મળશે એ વાત ચોક્કસ નક્કી જ છે, કારણ કે એના માટે બધા આલ્ગોરિધમ બધું ડેટા બધું જ છે, પ્રોસેસિંગ બધું જ છે, પણ સમય રહેવાનો છે. જી દક્ષેશભાઈ, હિસ્ટ્રીની વાત કરીશું એ પહેલા આની સાથે જ એક સવાલ છે એ ભટ્ટ સરને પૂછી લો. ભટ્ટ સર, અત્યારે જો આની વાત કરીએ તો 50 થી વધારે લોકો આ મિશનમાં જોડાયેલા હશે, તેમણે રાત દિવસ ઉજાગરા કર્યા હશે, ખાધું ના પીધું ને કઈ જે કામગીરીમાં સતત વળગેલા રહ્યા છે. અત્યાર સુધીની જે પ્રોસેસની આપણે વાત કરીએ, કઈ પ્રકારની કામગીરી થતી હોય છે ને હવે જે આપણે લેન્ડ થયું છે તો હવે કઈ રીતે કામગીરી એ કરશે ને કઈ રીતે એ લોકો વોચ રાખશે? આ જે છે એના માટે એક સેન્ટર છે ઇસરોનું, ઇસ્ટ્રેક, જેના ઘણી બધી જગ્યાએ સેન્ટર્સ છે. એ સતત કોઈ પણ ઉપગ્રહ હોય, કોઈ પણ આવું મિશન હોય, એના જે હોય એની ઉપર ટિલ એન્ડ એના મૃત્યુ સુધી એની ઉપર દેખરેખ રાખે છે. ટેલિમેટ્રી, ટેલિકમાન્ડ. ટેલિમેટ્રી એટલે કે ત્યાંનું જે માપન હોય એ ત્યાં હેલ્થ કેવી છે એ સતત એના સંદેશાઓ અહીંયા આવતા હોય છે, અને એની ઉપરથી માની લો કે કંઈક કરી શકાય એવું હોય તો અહીંથી કમાન્ડ પણ મોકલવામાં આવે છે. એટલે આ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. હવે કામ કેવી રીતે કરશે એ વાતની જે તમે કહેતા હો, તો હું ઇસરોમાં રહ્યો અને અમારી કામ કરવાની પદ્ધતિ એવી છે કે ફ્રોમ ધ ડે 1 અમે એક મિશન પાછળ લાગેલા હોઈએ છીએ, ત્યારે રાત દિવસ જોયા વગર એક કામ ચાલતું જ હોય છે. અત્યારે તમે જોશો કે આ બધા જ જે લોકો મિશનમાં હતા થોડી વખત તાળીઓ પાડી આનંદ કર્યો, કદાચ એકાદ દિવસ વધુ આનંદ કરશે, પણ ત્યાર પછીના દિવસથી ફરી વખત એક મિશન ખરી કસોટી કદાચ હવે શરૂ થશે. હવે શરૂ થશે અને એ વસ્તુ સતત ચાલુ જ રહેશે, કન્ટિન્યુઅસ. અને એવું નથી કે ક્યારથી આજથી શરૂ કર્યું એવું નથી, ફ્રોમ ધ ડે 1 જ્યારે જોઈન થાય છે ત્યારથી એ કામ કરતો હોય છે. જી બિલકુલ. દક્ષેશભાઈ, અત્યાર સુધીના જે અંતરિક્ષના મિશનની આપણે વાત કરીએ તો ભારતે અત્યાર સુધી કેટલી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે આ પ્રકારની અન્ય દેશો કરતા? એ હિના, હું તો એવું માનું છું, એ અગાઉ થોડી વાત થઈ ગઈ, પણ આનાથી મોટી સિદ્ધિ એટલા માટે કોઈ ના હોય. આટલા બધા આપણે સ્પેસ શટલ છોડ્યા, રોકેટ છોડ્યા, બધું બરોબર મારા ખ્યાલથી હવે તો એ સેંકડોની સંખ્યામાં થવા જતું હશે, કારણ કે પણ આને સૌથી ઉપર એટલા માટે મુકાય. સૌથી પહેલું આર્યભટ્ટ, કારણ કે પહેલું હતું અનનોન ટેરેટરી, અને બીજું આ, કારણ કે દુનિયામાંથી સૌથી સક્સેસફુલ અને સૌથી એડવાન્સ કન્ટ્રીઝ જ્યાં હજી જઈ શક્યા નથી ત્યાં આપણે ગયા છે. એટલે એનાથી મોટું કઈ હોય નહીં. પણ બીજી વાત કરીશ એના, એ હિસ્ટ્રી તો બરોબર છે, પણ આઈ સ્ટ્રોંગલી વુડ લાઈક ટુ સી એક દ્રશ્ય મારે જોવું છે કે 140 કરોડની પ્રજાની વડાપ્રધાને વાત કરી. આ પ્રજા હવે સાચા હીરોને પારખતા શીખે એ દ્રશ્ય આપણે જોવા છે. સ્ક્રીન ઉપર દેખાતા ખોખલા હીરો કે જે એકદમ ચોંકી જવાય એવી સામાજિક ઘટનાઓ વખતે કોઈ સ્ટેન્ડ લેતા નથી, અને માત્ર ચોકલેટી હીરો તરીકે સ્ક્રીન ઉપર પ્રસ્થાપિત થાય છે, જેમના ઓટોગ્રાફ લેવા માટે, જેમની સાથે સેલ્ફી પડાવવા માટે હજારોની સંખ્યામાં લોકો દોડે છે, સ્ટેમ્પેડ થઈ જાય છે, લાઠીચાર્જ થઈ જાય છે. મારા માટે અદ્ભુત દિવસ આ ઘટના પછી એ હોઈ શકે. ભારતના એકચ્યુઅલી સાચા હીરો તો સરહદ ઉપર કોરોનામાં ફરજ બજાવનાર ડોક્ટરો, ફાયર બ્રિગેડ થી લઈને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ થી લઈને વિપરીત પરિસ્થિતિમાં કામ કરનારા સાચા હીરો છે. બટ આઈ વોન્ટ ટુ સી કે ઇસરોના ચેરમેને જે 10 વિજ્ઞાનીઓને કેમેરા સામે બોલવા માટે ઉભા કર્યા, એ 10 ના ઘેર એમના ઓટોગ્રાફ કે સેલ્ફી માટે હજારોનું ટોળું ભેગું થાય, સ્ટેમ્પેડ થાય, અને એને વિખેરવા માટે પોલીસ બોલાવવી પડે. આ દ્રશ્ય જે દિવસે જોવા મળશે એ દિવસે આઈ વિલ સેલ્યુટ ધીસ કન્ટ્રી.
સાચી વાત છે અને થવું પણ જોઈએ કારણ કે રિયલ હીરો આ જ છે જે સફળતાપૂર્વક ભારત દેશનું જે નામ રોશન કરે છે એ પછી સરહદ હોય કે પછી અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક જે મિશન આપણે લઈને બેઠા છે તેને પાર કરતા હોય અન્ય દેશોની ચૌધરી સર અન્ય દેશોની વાત કરીએ કારણ કે આ પ્રકારના મિશનને લઈને અન્ય દેશો પણ ચોક્કસથી પ્રયત્ન કરતા હોય છે હવે વિશ્વ વિખ્યાત નાસાની વાત કરીએ તો નાસા ચંદ્રને લઈને કઈ રીતે કામગીરી કરી રહ્યું છે વિશ્વની વાત કરીએ પહેલા હું થોડોક આનો સરવૈયા જેવું આપી દઉં ઓકે કે ચંદ્ર અભિયાનને આપણે જેટલું માનતા હતા ને એટલું સહેલું નથી કારણ કે અત્યાર સુધીમાં આપણે તમે કોઈ પણ સ્કૂલમાં ભણ્યા હશો કોલેજમાં ભણ્યા હશો તો ત્યાં તમને એક માર્કશીટ આપી દેવામાં આવે છે કે જેની અંદર આંકડા હોય કે આંકડા જ બોલે કે તમારું રિઝલ્ટ શું છે બરાબર તો એ રીતે જો આંકડાઓમાં આપણે વાત કરવાની હોય તો અત્યાર સુધી ચંદ્ર ઉપર ટોટલ 146 મિશન ગયા હતા એની અંદર જે શરૂઆતના 5 મિશન જે હતા એ ટેસ્ટિંગ માટેના પ્રાયોગિક હતા જે પૃથ્વી ઉપરથી જ કરવામાં આવ્યા હતા અને આમ આંકડો જોવા જઈએ તો 141 નો થાય 141 ના મિશનમાંથી આપણે 59 મિશન્સ જે છે એ ફેલ ગયા હતા એટલે એનો જો રેશિયો કાઢો તમે તો 42% જે છે બરાબર તમને નિષ્ફળતા મળી હતી એમાં હવે 42% જ્યાં નિષ્ફળતા મળતી હોય એની અંદર ભારતને આટલી સરસ સફળતા મળી છે એ બહુ અગત્યની વાત છે અને બીજા દેશોની સરખામણી આપણે કરવા જઈએ તો રશિયા બહુ મોટી મહાસત્તા ગણાય છે પરંતુ એણે ટોટલ 58 જેટલા મિશન મોકલ્યા હતા એની અંદરથી 39 જેટલા મિશન જે છે એના 38 મિશન ફેલ ગયા હતા એટલે તમે એને સમજી શકો કે એની જે 60% જે છે એનો ફેલર રેશિયો હતો એની સામે અમેરિકાના 59 મિશનની અંદર 15 મિશન એના ફેલ ગયા એટલે એનો સક્સેસ રેશિયો જે છે એ 75% છે ને ફેઇલર રેશિયો જે છે માત્ર 25% છે એની સામે ચીન આપણે ચીનને તકલાદી કે નકલી ગણતા હોય પણ એને 8 મિશન મોકલ્યા છે ને 8 સક્સેસફુલ ગયા છે એટલે એનો 100% જે છે રિઝલ્ટ મળે છે અને જાપાનના ટોટલ 6 મિશન એમાંથી 3 મિશન ફેલ ગયા અને 3 મિશન સક્સેસફુલ ગયા એટલે ત્યાં એનો 50% રેશિયો મળે છે અને એ રીતે આપણે આપણા 3 જે ચંદ્રયાન 3 સુધીની વાત કરીએ તો ચંદ્રયાન 2 ને નિષ્ફળ ગણતો જ નથી એને પણ આપણે પાર્શિયલ સક્સેસફુલ ગણીએ તો આપણો જે રેશિયો છે 80% સુધીનો કહી શકાય કે આપણે 80% માર્ક્સ લઈને ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિસ્ટિંક્શન સાથે પાસ થયા વિના હું આમાં એક એડ કરીશ કે 1975 માં આપણે આર્યભટ્ટ છોડ્યો ત્યારે તો તદ્દન એમ કહેવાય કે શાળાની કક્ષાએ આપણું હતું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આટલા બધા આપણે સ્પેસ મિશન કર્યા એનાથી એક સાબિત થાય છે કે વિજ્ઞાનને માત્ર એક જ ધર્મ એક જ લક્ષ્ય અને એક જ પક્ષ હોય છે ને ધેટ ઇઝ ઓનલી સાયન્સ વિજ્ઞાન એ કોઈ પણ આટલા 1975 થી અત્યાર સુધીમાં કેટલાય પક્ષ કેટલી પાર્ટીઓ આવીને ગઈ સર્વાઈવ થયું વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન જ સર્વાઈવ થશે ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ એવરીથિંગ જી બિલકુલ જી ભટ્ટ સર જે રીતે ચંદ્રયાન 3 ની તો વાત કરી ચંદ્રયાન 3 સફળ રહ્યું છે પણ ચંદ્રયાન 2 ની જો ચૌધરી સરે વાત કરી આપણે નિષ્ફળ તો ના કહી શકીએ પણ સફળ થવામાં થોડા કદાચ રહી ગયા આમાં કયા પ્રકારની ભૂલ થતી હોય છે કયા પ્રકારની સાવચેતી રાખવી પડતી હોય છે લેન્ડ થયા સુધીની પ્રક્રિયામાં છેલ્લે તમે જોયું કે એનું એંગલ જે સેકન્ડ્સ ગણવામાં અને 0 વેલોસિટી થઈ ગઈ ગતિ 0 થઈ ગઈ ત્યારે હળવેગથી લેન્ડ થયું ત્યાં સુધી તો આપણે બધા પહોંચી ગયા હવે જ્યારે આ વસ્તુ બને છે ત્યારે જ્યારે નીચે આવે છે ત્યારે એની ગતિ બરાબર હોવી જોઈએ 0 થવી જોઈએ આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી પડે આ બધું ઓટોમેટિક થતું હોય છે સોફ્ટવેરથી થતું હોય છે એટલે સોફ્ટવેરમાં ક્યાંક બગ રહી ગયો હોય ટેસ્ટિંગમાં કે કોઈ જગ્યાએ ત્યારે આ વસ્તુ બને છે કે જેથી જે પ્રોપેલન્ટ ફાયર કરે છે એનું ફાયરિંગ બરાબર ન હોય તો આમાં ચંદ્રયાન 2 માં શું થયું હતું કે એની ગતિ ઘટવાને બદલે ગતિ વધી ગઈ હતી અને એટલા માટે નીચે અથડાઈ ગયું હતું અચ્છા અહીંયા એક મારે તમને એક બીજી વાત કહેવી છે આઉટ ઓફ ધ વે જઈને હું કહું છું જી જી કે જ્યારે આ લેન્ડિંગ થતું હોય છે કોઈ પણ યાનનું તો વાતાવરણ જો હોય એ ગ્રહ પર તો પેરાશૂટથી લેન્ડ થઈ જાય ચંદ્ર પર વાતાવરણ નથી એટલે આપણે પ્રોપેલન્ટ કરીને કરીએ પણ 1990માં પાથફાઇન્ડર જે મંગળ પર ઉતર્યું હતું એમણે એક સરસ વસ્તુ કરી જેમ આપણે કારમાં એરબેગ હોય ને એવી એરબેગમાં એને આખું લેન્ડર ફિટ કરી દીધું
અને એને ડ્રોપ કરેલું ને એરબેગ ફૂલી ગઈ એટલે એને કોઈ નુકસાન ન થયું ને ગબડતું એ સીધું થઈ ગયું. અચ્છા, એટલે આવી પણ કોઈ ટેકનિક ભવિષ્યમાં જો વ્યવહારુ લાગે તો અપનાવી શકાય એવું હોય છે. નાસાએ પણ એ જ કર્યું. સ્પિરિટ અને ઓપોર્ચ્યુનિટી રોવર્સ જે હતું એને એ જ રીતે એને એટલે મંગળ ઉપર ઉતાર્યું હતું. આ એક બીજી એક સાવચેતી સાઈડ થઈ ગઈ કે જ્યારે કશું થઈ ન શકે. બટ સર, આમ સામાન્ય લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે ચંદ્રયાન ગયું, ઉતરી ગયું, ફોટા બોટા મોકલશે, બસ પતી ગયું. એ લોકોને હજુ એ ખ્યાલ નથી કે ત્યાં જઈને શું કરશે. એટલે એક સવાલ એ છે કે ત્યાં જઈને શેનું સંશોધન થશે, કે ચંદ્ર ઉપર જીવન શક્ય છે, પાણી છે, કે પછી બીજી કોઈ રીત, કે જીવનની તો પછી વાત આવે છે. પહેલા તો ત્યાંનું ભૂગોળ, ભૌગોલિક સ્થિતિ અને વાતાવરણ કેવું છે એની જ તપાસ કરવાની છે. અને જયારે આપણે તપાસ કરીએ છીએ ત્યારે તમે જોયું હશે કે રોવર જે છે અથવા તો ચાલન ગાડી છે પણ થોડાક જ અંતરમાં ફરે છે. આ પણ ત્યાં જ છે. એટલે આપણને જે પણ ભૌગોલિક સ્થિતિને બધું ખબર પડે છે ત્યાંનું જ પડે છે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ તમને હું કહું, ખાસ તો ચંદ્રયાન 1 વિશે મારે વાત કરવી. ઓકે, અત્યારે ચંદ્રયાન 1 માં તો નીચે કઈ ઉતર્યું જ નહોતું, ઉપરથી જ બધું હતું. એમાં આપણે કેમેરા મૂકેલા 5 મીટર રેઝોલ્યુશનના, જેણે ચંદ્રની તસવીર લીધેલી, આખી મેપ બનાવેલો, જેમ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા હોય ને એમ સર્વે ઓફ મૂન. એટલે એ મેપમાંથી આપણને ચંદ્રની ભૂમિનો ખબર પડી અને એ જે એમાંથી આપણે નક્કી કર્યું કે આ જગ્યાએ આપણે ચંદ્રયાન 3 માં ઉતરશું. અને એ તસવીરોનો રેફરન્સ લીધો, જે મેં તમને આ વખતે પહેલા કહ્યું હતું કે આપણે 3000 ફીટ કરેલી છે, એ વખતની છે. એટલે અહીંયા કહેવાનો મતલબ એ છે કે એક અભિયાન થયું, પૂરું થઈ ગયું, બીજું અભિયાન થયું, પૂરું થઈ ગયું, એવું નથી. ચંદ્રયાન 1 પણ ચાલે છે, ચંદ્રયાન 2 નું પણ ચાલે છે અને એ જ રીતે ચંદ્રયાન 3 નું જે મળશે એનું આગળ ઉપર ઉપયોગ થશે. એટલે આ એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. એમણે બહુ સારું કીધું. એટલે તમે જે કીધું ને કે ક્યારે જેવા ફોટા આવશે, અહીંયા એટલા બધા એન્થુસિયાસ્ટિક લોકો હોય છે કે ફોટા જોઈને સીધી ચંદ્ર ઉપર જમીન ખરીદવાની જાહેરાતો ચાલુ થઈ જશે. વાર છે, બહુ વાર છે. દક્ષેશભાઈ, એક સવાલ એ કે અત્યારે જે લેન્ડ થયું, સફળતાપૂર્વક લેન્ડ થયું, વૈશ્વિક લેવલે ભારત માટે કેટલું અગત્યનું કહી શકાય? મેં તમારા પહેલા સવાલમાં એ જ કીધું કે અત્યાર સુધી ભારતને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની બાબતમાં બહુ રિસ્પેક્ટથી જોવાતું હતું અને જોવાય છે. બીજી બધી બાબતોમાં આપણે અત્યારે એમાં આટલી સેલિબ્રેશનની મોમેન્ટમાં આપણે એમાં પડતા નથી. પણ આ જે મોમેન્ટ છે એનાથી ભારતના વિજ્ઞાનીઓ, ભારતની ટેકનોલોજી, એનાથી લઈ અત્યારે એક સેમિકન્ડક્ટરનું બી ભારતમાં આવી રહ્યું છે અને એવું લાગે છે મિનિસ્ટરના કહેવા પ્રમાણે કે 1 વર્ષ 2 વર્ષ પછી દુનિયાને જે દર વર્ષે 10 લાખ ટેકનોક્રેટ્સની જરૂર પડે છે આપણે આપીશું. તો આ ઘટના પછી કોઈ શક નથી કે ભારતના યંગ એન્જિનિયર્સ, સ્ટુડન્ટ્સ થી લઈને ટેકનોક્રેટ્સને અત્યાર સુધી જે રિસ્પેક્ટ મળતી હતી, જે રીતે જોવાતા હતા, વિદેશમાં જે રીતે વેલકમ થતું હતું, એમાં અનેક ગણો વધારો થશે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. અને ઇસરોના વિજ્ઞાનીઓએ ભારતના ફ્યુચરના એન્જિનિયરો અને છોકરાઓને એક કલ્પના બહારની નવી દિશા ખોલી આપી છે. આઈ વુડ સી ઇટ ધેટ વે ઓન એ વેરી લાર્જર પર્સપેક્ટિવ. જી બિલકુલ. ચૌધરી સર, ભટ્ટ સર અને દક્ષેશભાઈ, આપ તમામનો આભાર. આ ચર્ચાને આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીશું. નમસ્કાર.